ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. I'm going to talk about a very important technique of purifying, or what you call it as the aura scrub. Just like we take the physical body for having a bath, we need to cleanse our aura constantly, and the Indian system has a lot of techniques in cleansing the aura. One of the technique which is used extensively across is the bath. Now, how do you take a bath? Normally you take a bath in the water. The other one is you increase the prana by chanting certain verses in the water. One of the important technique which is used in the Indian spiritual sciences is what you call punya vachana. Punya vachana means you are amplifying the punya. The other aspect is you take the Pavamana Suttam or Varuna Suttam, you chant the Varuna Suttam into the water, and it will energize the water, and that water is used to have the bath in people's life. Now, this is a very important technique to purify the aura. That is why after the end of the ritual, people are asked to take a ritualistic bath. The water is poured from the different kalasa and it is taken as a bath. The second most important thing for people is now you take Kumbhabhisheka. In Kumbhabhisheka, the water is collected and that water is sprinkled upon people's life. It is also to purify the 8th chakra and the Sahasrara chakra as a person. So this is a very important technique which is used in the Indian spiritual sciences, and also you can search in the Google as water crystal. This water crystal is, they have chanted the names as gratitude, thankfulness, prayers, and that has been converted into crystallochromatography to see how the water gets converted across. They found water makes beautiful crystals across, and this was done by a Japanese researcher. Now the second most important thing is, now you can do the punya vachana, or you take gold, literally gold. Whatever wearing of gold you're taking, take the gold, put it in the water, keep it for some time. Let's say half an hour, 45 minutes, and you can have a bath. Now this is called as the gold bath, and this gold bath can be used to purify the aura. The other type of bath you can have is take the silver and put it in the water, wait for half an hour or so, and take that water into bath. The other bath which is promoted by Master Choa in an extensive manner is the salt water bath, where you take Epsom salt or plain salt and mix it nicely in the water, wait for some time, and then try to have a bath. That's why Samudra Manthan or Samudra, what you call it as bath, has been attributed to many people to have bath. And this is a very important technique because it will purify the aura and the chakra, and it will not help you to keep depressed, and there will be a lot of evolution of your soul as a person. The other type of bath is to have it as the diamond bath. Suppose you have a lot of diamonds in your house, or 1 or 2 diamonds, put the diamond in the water, wait for half an hour, and then go ahead and have a bath. Now normally people who go towards the Samshan and come back, they are supposed to have a bath because it tends to purify the aura. The other important aspect of it is having a bath with the 9 grains. You buy the 9 Navagraha grains, keep it in the water, soak it for overnight, and then you can have a bath. This also will help you to purify. People who have Rahu Ketu dosha can also have a bath with that of black gram and that of kollu, which is a very important attribute, way to cleanse the aura. The other way is you take a lot of flower essence like the rose petal. You keep the rose petal into the water, that is, you put a lot of rose petal which has been done the puja, we do it in the office, and we dip it in the water for some time, and then we try to have a bath. Now this is also a very important technique to purify the aura.
That is, you take the flowers, you put it in a towel, you tie the towel, sink the towel into the water, keep it for half an hour, all the essence of the flower will come inside and then you can have a bath. Now, this is a very, very important way to purify it. So, I've told you about the gold bath, silver bath, diamond bath, and the 9-grain bath, and also the flower bath. You can also have bath using the flower essences like chamoli, sage, or that. But it is very, very expensive because one small bottle will cost you around 700, 800. You can do it even with sandalwood. And also, some people, for the sake of beauty, have the bath in the milk. The Cleopatra is supposed to have the bath in the donkey's milk. So the milk is also a very good thing, but these days milk is polluted, so you need to be very, very careful with that. And also to cleanse the aura, you can use what you call payatamavu. The green gram is kind of crushed and made into a powder, and that is scrubbed all over the body and to have a bath. Now, these are all very, very important techniques in having a bath, but the king of bath is the oil bath. Where the men is supposed to take the bath on Saturday and Tuesday. If you take the bath regularly with the oil, you will not only have the purification of aura and chakra, but also your joints will work well. That's why before any important functions and before any important thing, people are expected to have oil bath because it tends to purify the system in a major manner that of the aura and the chakra and the nadis. That is why you're supposed to have the oil bath. Even these days in Diwali, many people find it very difficult. But if you have the oil bath and if you have it in the hot water, it will be an excellent way to purify the aura and the chakra. Remember, the soap only purifies the skin, but the aura and the chakra has to be cleansed. That's why having a bath in the Ganga, because the prana level is very high, is supposed to have the effect of it. But these days Ganga is polluted, so you might not be having so much of impact in the way you are having a bath. So now these days people sell auric soap, all the thing, which is very expensive, and this is a easy way to cleanse yourself and to promote your beauty. And thank you so much for watching. This is one of the 108 spiritual technique. Now you can subscribe to us or put the bell icon and also share it with people, because these are all advanced technique, normally not known to people, but many people talk spirituality in a very, very pedestrian sense. You do not have it in the books where to cleanse the aura and the chakra using water, and this is a wonderful technique. Thank you so much. Namaste. Today I am going to talk about one of the 108 technique, which is supposed to be astrology. Now many people think astrology is going to be a very, very fatalistic science and it can't be understood by common people, and so it should be avoided and nobody should do remedies, etc. Wrong. Astrology is a super science and very advanced yogis, people who are of another world, another level, continue to use astrology as a medium for their sadhana. For example, when Ramakrishna Paramahamsa wanted to take his Mahasamadhi, he asked somebody to read all the tithis, and he asked them to stop in a particular tithi, and that tithi he took as the, what you call it, as the Mahasamadhi. Yukteswar Giri wrote a book and it is called as the Yukteswar Ayanamsa, which is practiced by some esoteric people. So the point is, now all these so-called common modern masters have no knowledge of astrology, and they are not willing to use astrology as a tool and a medium for the sadhana. For example, you are born with a particular Janma Nakshatra. The Janma Nakshatra is used in the Sankalpa because the Antakarna, the astral tube, gets connected to the cosmic energy very, very easily. Therefore, in the Sankalpa, the person's name, Nakshatra, Gotra is being used across. So, this is the first application of the astrology. The second application is that of the Tithi. Now, you are born with a particular Tithi. For a woman, lot of good things happen in the Tithi, and lot of negative things for people happen in the negative Tithi.
So the problem with people is many people have mood swing in Ashtami, Navami, during the Rahu Kal. The mass negative vortex is very clearly written in astrological scriptures, which helps us to identify the people's what you call it as bad mood swing. For example, I have seen a lot of people having a mood swing between 3 to 4:30 during the Rahu Kal of a Tuesday, because Tuesday and along with the Rahu Kal, which is Rahu, supposed to be creating a lot of problem in the mental atmosphere of the world. So therefore, now this can be used as one of the important tool to predict your mood. The other one is the tithis are directly connected to your breathing. So if you want to do the Swara Siddhi, you should be knowing what is a tithi across. Unfortunately, in the modern era, there are a lot of so-called yoga gurus who have not got themselves educated but would like to pretend and also make a lot of money in the name of yoga, simply discard astrology because they have no idea how the astrology can be used. Now, the other important area where the astrology can be used is the what you call it as the sankalpa you take and you do the puja for 90 days, 180 days. Now, you will be able to see a lot of impact into personal life. For example, one of the technique is Hora. Now, you can check whether your Devata Yoga is working based on the Hora and the Nakshatra. For example, you are doing Mahalakshmi Sadhana, the Venus Hora is supposed to be very good for you as a person. Therefore, without understanding this, now many people, now you want to check the Devata Yoga, the best thing is the time. Now, a lot of good things will happen in Pura Nakshatra. Therefore, all these people, unfortunately, do not promote astrology because it is considered as a silly superstition, because some kind of a Nehruvian socialism do not believe in astrology. Some of the biggest kings like pharaohs believe, some of the biggest cultures like Aztec, Mesopotamia, lot of cultures believed in astrology. So if you want to what you call it as celebrate festivals, you need that. For example, Janmashtami is Ashtami Tithi, Chaturthi is a Chaturthi Tithi. Without knowing this, how can you even think that you can practice any sadhana? For example, the 25th of every December is considered the Christ's birthday, but there are people who celebrate according to his nakshatra and tithi when he is born across in certain communities. Therefore, all these things attribute simply to the aspect that astrology is a super science, and very advanced yogis do use the astrological parameter to read their sadhana, to understand a lot of things. Unfortunately, people who are uneducated, who are quacks, who have a lot of money and who come in YouTube keep on promoting because they have no idea how astrology is used. Because the main problem is they have never ever done sadhana in their life. They simply keep going on talking about the sadhana and they always tell be happy, be healthy, some kind of a vague thing which is a very diluted form of the spirituality is promoted extensively. The spirituality is not for artha, kama or dharma, but it is for moksha. Unfortunately, today many of these so-called attributed modern gurus have no idea of astrology because they themselves have never used it across in their sadhana. Therefore, don't get carried away by these people. They are just quacks and half-baked. In fact, we can take 90% of them have no idea about how the astrology is used. Astrology is used in Swara Yoga, is used to check the Devata Yoga, is used to take the Sankalpa. Your Janma Nakshatra will tell how that entire month is going to be. It's not only prediction, but also you can do the sadhana using astrology. So please do understand, it's a very important tool in the world of spiritual sciences. Unfortunately, it has not been given the right place, but you do take into cognizance. One of the best way to check the guru is ask them, do you believe astrological parameters like Tithi, Var, Nakshatra? And normally if they say no, it means they are anti-tradition. You should leave them across. So therefore, the very important tool as an astrology, you can evolve yourself using this tool in a multi-dimensional level. In fact, towards the end of the sadhana,
towards a lot of things, you will see only that the time is a very, very important parameters, and it has a tremendous impact into your personal life. We are talking about very, very advanced meditation. Now, these are not understood by common pedestrian people who believe in maintaining some kind of a good health. Anyway, you're going to die. Anyway, sickness is going to come. How long are you going to prevent it? So it is better that you learn higher sciences, what we call it as higher mysteries. So people who are very having a higher mysteries will be very interested in this knowledge, and those who are of lower mysteries, they will not be interested in that. We totally understand. So do share the video with people, and also do subscribe and press the bell icon, because we are planning to talk 108 spiritual technique. Thank you so much. Now we will be talking about how to price the product across. Now many people do not know in the web. They think web is a high-end business. People will be willing to pay huge amount of money in buying the products across. Now this is true for the 1% of the customers in India, but not to the other 98% of the customer who are well below the middle class and below the middle class segment about it. So you please understand, when you are targeting a customer, normally try to give a free demo of your product or of your service. If your product cannot be free demo, at least put a video about how they can use the product, how the product can be used by people. If you are in a service industry where you can do a free demo, it will help them to satisfy their fears, doubts, and the conflicting information they have in their mind across. So the first thing in pricing a product is whether can you give a free demo. There are many companies who have accepted it. They try to give a free demo for 5 days, 10 days, 15 days. Even a company like Buffer tried to give a product experiment. Buffer is the company where you can post your social media in from one platform to all the other. Suppose you put a poster in that Buffer, you can send it at the same time to LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Pinterest, like that. Now even they give it across. So please understand, if you have a service thing, you first need to do lot of free sampling and lot of demo needs to be brought about. If you are not having a demo, you are going to have a problem with the customer very, very clearly. The second thing is, please understand, in India the price point is anything between 100 to 1000 rupees. People are very comfortable in experimenting. Now beyond 1000 rupees, you should have a strong reputation, recognition in the market, and you should have survived for more than 5-6 years, and literally your reviews must be flawless for people to experiment on this level. In spite of that, it is better to start with a low base model of where people can experiment your product, even if it is a short period of time, let's say 5 to 10 days to 15 days across as a person. This will help you to pick up the sale. For example, you take Haldiram's were to give a free sampling to all the people who log in into their website or log in with their WhatsApp group or anything like that. They will not only get customers, but also they will get a huge amount of orders, because normally when people are very happy with their free sampling and also a low-end model, they would be very happy across. The problem with a lot of entrepreneurs who run the business in the website is they do not understand they cannot have a high priced product or a medium sized product. Most of the product must be in 100 to 1000 rupees range. That is how people will be able to buy the product from you as a person. Now this is very true for doctors,
dentists or astrologers as a person, and also for a variety of people who sell the product in the low end segment. For example, you take Mintra, who tries to sell the product between 750 to 1000 rupees, where most of the girls will be willing to buy the product, plus they also give free offers. So the third most important component is, can you give offers, can you give discounts, can you give first timers pricing across. All these things will help you to garner the customer than simply advertising your product also. The fourth one is the structure of buying. People should be able to buy your service for 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 10 months also. People should be able to buy the product, or they should be able to bundle up and buy it for 1 year also. Once you understand the customer psychology, that they would like to buy the product for 1 month, 2 months, and then they would like to go to 3 to 6 to 9 to 12 month packages, that should be very easy for you. Many of the companies try to bundle the product and say you have to buy for 12 months. Is not going to work, because you are going to have a lot of problem in convincing the customer to make such a long-term commitment. So try to have products or services where they can experiment with a low price point, or for a minimal period of time, or they can have a demo as a person. Now once you understand this, you will have the website conversion which will be very high for you as a person. Now without understanding this, many people try to keep it for 12 months, 24 months. Most of the time the customers will not be interested. The fourth most important feature in pricing the product is the way you take the money. You should be willing to take the money in any way, even though it is cumbersome, even though it is tedious, even though it is difficult. Don't rely on credit card in India, because most people do not have credit card in India, so they have a huge amount of problem. Try to use the BIM app, Paytm, bank transfer, any manner, or cash on delivery, or any manner which is befitting for you as a person. If you have only multiple payment option, people will be interested in buying your product. For example, you take Amazon. Amazon will do cash on delivery, or you can pay it and then they will deliver it to you. Amazon is very flexible in the way they take the money. You can even pay through Amazon, Paytm, PhonePe, MobiKwik. Like that, there are various ways you can pay Amazon. So a good company will be able to take the product, and you will be able to take wherever the money comes. So there are 4 thumb rules which is very important. Give a free demo, make people buy a product in a very low commitment scale. Third one, structure the product in such a way that they don't have a long-term commitment, but if they want, they can go in for a long-term commitment. And the fourth most important thing is, you can make them you can take the money in any way, so that the customer does not feel inconvenience. Once you come to this way, then your product will be very clear. Now if you want to charge higher, add on features about it, which is done by most of the companies in the social media. But if you are a first time entrepreneur who is getting into the web, if you are a woman who is getting into the web, try to sell. If you're going to sell achar, try to sell at about 5 rupees a pocket, or possibly 50 rupees a jar. You will see a lot of people who will be evincing interest into your product. Give them free sample, and also take the money in the manner which they are willing to pay it across. Once you understand this kind of a structuring of the product is very important, and do not try to give fancy names which people don't understand. You should be able to explain your product in a very simple manner. For example, the great James Cameron in the Titanic movie was asked to explain the movie. He said, Romeo and Juliet in a sinking ship. Just 6 letters he was able to explain. Somebody asked, what is the meaning of selling web space? They explained it in a real life situation
To buy a building, to build a building, you need a land. So to make something in the website, you need the space. This space is sold by the web seller. Now, once you understand like this, you should be able to explain your product or services in a very, very simplified manner, which even a common man can understand. If you are going to talk a lot of mumbo jumbo about it, and it is like listening to a Carnatic music, people will find it very, very difficult to buy your product. Sometimes because of this problem, I have seen many companies losing money in their entire thing. So please understand, explain your product in a very easy manner. There are some products which are self-explainable, but in most cases we should be able to explain the product in a very simplified and an easy manner. Once you do this, your sales will pick up in a major manner, because you have cracked the very core of the digital marketing, of pricing the product, structuring the product, and able to deliver it across. Thank you. ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சியின் டயல் சங்கரா நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. வாழ்க்கை என்பது மிகவும் அழகானது. அந்த வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி முறையில நாங்க வாழணும்ங்கிறதுக்கு பல வழிகளை நமது நிகழ்ச்சி மூலமாக சொல்ல வந்திருப்பார். உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். எண் கணிதம், ஜோதிடம் மற்றும் பரிகாரம், இது அனைத்திலும் நிபுணராக திகழக்கூடிய ஆதர்ஷ் RPO நிலையத்தின் இயக்குனரும் நிறுவனருமான குரு KB கிருஷ்ணன் சார் எங்க கூட இருக்காங்க. தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நேரலை நிகழ்ச்சியில பேசலாம் வாங்க. வணக்கம். வணக்கம். நிகழ்ச்சியில நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம். அதுக்கு முன்னாலே எப்பவுமே நீங்க வணக்கங்கள் தெரிவிச்சிடுவீங்க உங்களுடைய குருவுக்கும், அதை நீங்க சொல்லிடுங்க. ஆமா, குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ, குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா, தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே. ஜோதிடம்ங்கிறது எல்லாருக்குமே பிடித்த ஒரு விஷயம். ஏன்னா எதிர்காலத்துல நம்ம எப்படி இருக்க போறோம்னு ரொம்ப ஆர்வமான விஷயம். எப்பவுமே நம்ம ஜோதிடத்தை பார்க்கலாமா? எப்பவுமே எந்த காரியத்தை எடுக்கும் போது ஜோதிடத்தை பார்த்துதான் நம்ம செய்யணுமா? அதாவது பொதுவான விஷயம் எல்லாருக்கும் லைஃப்ல கைடன்ஸ் வேணும். எல்லாருமே கைடன்ஸ் ப்ராப்பரா வேணும்ன்றதுனால நம்ம ஊர்ல பெரியவங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அமைச்சு கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாருக்கும் காரிய சித்தி பண்ணிட முடியாது. அதனாலதான் பரிகாரங்களும் வச்சிருக்காங்க. எப்படி ஒரு மருத்துவருக்கு ஒரு பார்மசி, ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால தான் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்றாங்களோ, அது மாதிரி வாழ்க்கையோட அப்ஸ் அண்ட் டவுன், ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்னுக்கு நீங்க பரிகாரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நிறைய பேருக்கு ஈவெண்ட் தான் ப்ராப்ளம். இப்ப உதாரணத்துக்கு மேரேஜ், மேஜர் டிசிஷன் எதை வச்சு எடுப்பீங்க? ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் பிடிச்சதை வச்சு எடுக்க முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி இப்ப குழந்தை பிறப்பு, அது நல்ல டயத்துல பிறந்தாதான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ மேஜரா லைஃபோட ஈவெண்ட்ஸுக்கு அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இப்போ உங்களுக்கு அப்கிரேடேஷன் வேணும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் தான், அவன் ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டர் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணியிருந்தான். அவன் என்ன சொன்னான்னா, சார் எனக்கு ரெகக்னிஷனே வரல, நான் என்னென்னமோ ஒர்க் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா ஃபாரினும் அனுப்ப மாட்டேங்க, ரெகக்னைஸும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நாங்க ஒரு 120 days பண்ணோம். அது சில ஆரம்பிக்கிற கம்பெனி, CO அப்படின்னு அந்த கம்பெனியோட வெரிய ஃபேமஸ். அவர் பெருமாளோட பேர் வச்சிருந்தார், லக்ஷ்மி நாராயணன் அந்த கம்பெனியோட CEO. அவர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கம்பெனி ஆர்கனைசேஷன்ல அவருக்கு ரெகக்னிஷனே இல்லை. நாங்க பரிகாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே ஸ்லோவா பாஸ் எல்லாம் ரெகக்னைஸ் ஆகி அவர் பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த மந்த் எல்லாம் அவார்டு வாங்கி அதுக்கப்புறம் அவர் ஃபாரின் போயிட்டார். ஸோ இப்ப சில பேருக்கு குரோத் வேணும், அவங்க நிறைய டெவலப்மெண்ட் வேணும், மற்றவங்களை விட அவங்க இன்னும் முன்னேறணும் போது இந்த பரிகார முறைகளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் நான் உண்மையா சொல்றேன், நான் இந்த டிவி ப்ரோக்ராமு கிட்ட சொல்ல வரல, நீங்க நிறைய பணக்காரர்களுக்கு பரிகாரம் சொன்னீங்கன்னா அவங்க அப்படியே எடுத்துப்பாங்க. இப்ப நம்ம நார்மல் பீப்புளுக்கு பரிகாரம் சொல்லும் போது அவங்க நம்மள யோசிப்பாங்களா, பண்ணுவாங்களா இல்லையான்னு அவங்க யோசிப்பாங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு இடத்துல கேள்விப்பட்டேன், அவங்க 1 crore ஒரு 100 பிராமின்ஸை வச்சு ஜபம் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். அவங்க பெரிய ஸ்வீட்டு கடை வச்சிருக்காங்க, என் பேர் கொண்ட ஒரு ஸ்வீட்டு கடையை வச்சிருக்காங்க. அவங்க பெரிய ஆளு, ஆனா வெளியில அவங்க ப்ரமோட்டே பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க அந்த அளவுக்கு பரிகாரத்துக்கு எஃபெக்டிவா அவங்க செலவழிச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் தனக்கு growth வேணும், அதாவது வாழ்க்கையே ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி ஆயிடுது. உதாரணத்துக்கு விராட் கோலிக்கு அந்த ஆஸ்திரேலியன் கேப்டன் வாங்க வாங்க இந்த கப்பை எடுத்துக்கங்கிற மாதிரி இல்ல. இப்ப ஒரே MLA சீட்டு, அதே மாதிரி இப்ப ஒரே
சிஇஓ சீட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸோ பீப்புள் ஆர் பவுண்ட் டு யூஸ் தீஸ் மெத்தடாலஜி. அதுக்கு நெகட்டிவா இல்லை, அவங்கள ஒரு ப்ரமோஷன் பண்ணிக்கணும், அவங்க சக்சஸ் பண்ணி. இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து படம் வந்து ஸ்டக்கப் ஆயிடுச்சு, அவர் ஒரு பெரிய ஆக்டர், உங்க நிறம் உள்ள ஆக்டர், ஆனா அவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஆக்டர், அவர் வந்து பைசா வாங்கிட்டார். இப்ப அவருக்கு வந்து நாங்க பரிகாரம் பண்ணும்போது அதுக்கான சொல்யூஷனே வந்துருச்சு, அவர் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா சரியா போயிடும். அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் நீங்க வந்து ஸ்டக்கப் ஆயிட்டீங்க, ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் ஆயிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா பரிகாரம் யூஸ் பண்ணலாம். நிச்சயமா அருமையான முறையில விளக்கங்களை கொடுத்தீங்க சார். இப்ப திருமணம்ங்கிறது சொர்க்கத்துல நிச்சயிக்கப்படுறதுன்னு சொல்றாங்க. சொர்க்கத்துல நிச்சயிக்கப்படுதா இல்லையான்னு தெரியல, பூமியில நிச்சயிக்கப்படுறதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான பரிகாரங்களை சரிவர செய்யணும்? உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனியோட ஓனர், அவங்க வந்து இந்த ஆட்டோமொபைல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் மேனுபேக்சர் பண்றாங்க, பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கு எல்லாம் கொடுக்கறாங்க. அவங்க நம்ப மாட்டீங்க, 7 வருஷம் அவங்க பொண்ணுக்கு தேடாத இடம் இல்ல, போகாத இடம் இல்ல, அந்த அளவுக்கு போனாங்க. என்கிட்ட வந்தாங்க. வந்த உடனே நான் என்ன சொன்னேன், அது நைட் டயத்துல வந்தாங்க, யாரோ ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணி வந்தாங்க. நான் இன்ஃபேக்ட் வெறும் வேஷ்டி கட்டிட்டு சட்டை இல்லாம படிச்சேன். என் வைஃப் கூட என்ன சொன்னாங்க, என்னப்பா அவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா வந்திருக்காங்க, இப்படி படிக்கிறீங்களே அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு விநாயகர் அருள் இருக்கு அப்படி இப்படின்ட்டு நான் நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன், சீக்கிரமா ஆயிடும் அப்படின்னா. எப்ப அப்படின்னு நான் சொன்னேன், ஆரோஸ்கோப் எடுத்துட்டு வாங்க, நம்ம மேட்சிங் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. அவங்க எடுத்துட்டு வந்தாங்க. நான் சொன்னேன், இந்த பையன் நல்ல பையனா இருக்கான், கல்யாணம் பண்ணிடுங்கன்னு. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, அவங்களுக்கு அந்த இமீடியட்டா மேட்ச் பிக்ஸ் ஆகி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. அவங்க என்ன கூப்பிட்டாங்க, நீங்க அந்த கல்யாணத்துக்கு வாங்கினா யூஸ்வலா வரமாட்டேன். அவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ட் மேனேஜர் அனுப்பிச்சு, சாரை வந்து நீங்க வண்டியில ஏத்திக்கிட்டு தான் வரணும் அப்படின்னாங்க. கல்யாணத்தோட பெரிய ப்ராப்ளமே வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் மேட்சிங். நீங்க மேட்சிங் நிறைய பேர் வந்து அஸ்ட்ராலஜர் 100 ஹாரோஸ்கோப், 200 ஹாரோஸ்கோப், 300 ஹாரோஸ்கோப்லாம் தேவையே கிடையாது. காரணம் என்னன்னா, ஹாரோஸ்கோப்ல அஸ்ட்ராலஜர் பயப்படுறார், அவருக்கு எப்படி மேட்சிங்ன்றது வந்து தெரியல. அதனாலதான் நாங்க வந்து இந்த புக்கை வந்து எழுதியிருக்கோம். இப்ப நீங்க இந்த பாத்தீங்கன்னா, இந்த காலச்சக்கரா புக் ஆன் அஸ்ட்ராலஜி ஃபார் மேட்சிங் எழுதியிருக்கோம். இது காரணம் என்னன்னா, மேட்சிங் எப்படி பண்றது, அது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு, செவ்வாய் தோஷம் இருக்கு, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், அந்த மாதிரி மேட்சிங் வந்து புக் எழுதியிருக்கோம். இந்த மாதிரி மேட்சிங்கே நிறைய பேருக்கு தெரியல, நாங்க ஒர்க் ஷாப்பே எடுக்கிறோம் மேட்சிங், அது அப்பார்ட். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து, நீங்க மேட்ச் பண்ணும்போது இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து செவ்வாய் தோஷத்தை பார்த்து பயப்படவே தேவையில்லை, அதுக்கு பரிகாரம் இருக்கு. இப்ப சர்ப்ப தோஷத்தை பார்த்து பரிகாரம் பண்ண பயப்படவே தேவையில்லை, அதுக்கு பரிகாரம் இருக்கு. சோ பேசிக்காவே நீங்க பரிகாரத்தை யூஸ் பண்ண நிறைய லிங்க் வரும். அந்த லிங்கை வந்து ஒருத்தர் பார்த்துக்கலாம். அந்த பார்க்கும்போது அதான் இன்னைக்கு ஒரு அம்மா போன் பண்ணாங்க. நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அஸ்ட்ராலஜருக்கு பிடிக்கல, அஸ்ட்ராலஜருக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு பிடிக்கல, இல்ல உங்க 2 பேருக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க பொண்ணுக்கு பிடிக்கல, இதான் நம்ம ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. அவங்க ஆமா சார், கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கூப்பிட்டாங்க. எப்படி சார் எக்ஸாக்டா சொன்னீங்க, இதான் சார் எல்லாருக்குமே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. சோ நீங்க பரிகாரம் வந்து கரெக்டான பரிகாரம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நச்சுன்னு அந்த மாதிரி வேலை செய்யும். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பொண்ணு வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்டா, சார் நான் வந்து லவ் பண்றேன் ஒரு ஆளை, நான் அதே பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். நான் சொன்னேன், அதே பையனை கல்யாணம் பண்ணிப்பியா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனா நான் பரிகாரம் சொல்ல, உனக்கு சீக்கிரமா கல்யாணம் ஆயிடும், உனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு. அவ பண்ணிட்டே வந்தாங்க. அவங்க வீட்லயே பொண்ணு பார்த்தாங்க, அந்த பையன் ஃபாரின்ல இருக்கான், அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு, அவ அப்படியே கல்யாணம் பண்ணி போயிட்டான். அதனால பரிகாரம்ன்றது லிங்க ஆகர்ஷணம் பண்ணக்கூடியது, சொல்யூஷனை ஆகர்ஷணம் பண்ணக்கூடியது. வெறும் பணத்தை வச்சியோ பொருளை வச்சியோ இல்ல ஒரு பெரிய ஃபேமை வச்சியோ நீங்க வந்து சால்வே பண்ணவே முடியாத விஷயம். இப்ப உதாரணத்துக்கு இன்னொரு உதாரணத்துக்கு கூட நான் சொல்லலாம். ஒரு ஆள் வந்து வந்தாங்க, அவங்க வந்து மேட்சிங்க்கு எடுத்துட்டு வந்தாங்க. நான் அவங்க பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. நான் சொன்னேன், இந்நேரத்துக்கு பொண்ணு வந்திருக்கணுமேமா அப்படின்னு. ஆமா சார் பொண்ணு வந்துருச்சு, ஆனா அந்த அஸ்ட்ராலஜர் ஏதோ சொல்லிட்டாரு, இந்த அஸ்ட்ராலஜர் எல்லாம். நான் சொன்னேன், இல்லம்மா நல்லா இருக்கு, அழகா நீங்க மேட்ச் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. நட்சத்திரத்தை பொருத்தத்தை வைத்து நீங்க மேட்ச் செஞ்சீங்கனாலே நிறைய நேரம் தப்பா போகும். காரணம் என்னன்னா, 27 நட்சத்திரம் மாசம் வருது, 30 வருஷத்துல எவ்வளவோ வாட்டி வந்த நட்சத்திரம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கும். அதை வச்சு மேட்ச் பண்ணாதீங்க, லக்னத்தை வச்சு மேட்ச் பண்ணுங்க, தசாபுக்தியை வச்சு மேட்ச் பண்ணுங்க, ஃபாஸ்டா மேட்சிங் ஆயிடும். ஒரு சிம்பிள் கேள்வி கேட்கிறேன், எப்படி குழந்தை பிறக்கும்னு சொல்லுவீங்க, தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி பரிகாரம் ஒரு பக்கம்னா மேட்சிங் இன்னொரு பக்கம். நான் அதான் ஒரு பையன் வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்டான். அவன் என்ன சொன்னான்னா, சார் நீங்க வந்து அது என்னன்ற அந்த கதையை சொல்றேன், நீங்க வணக்கம். வணக்கம் ஜெயசங்கரா, பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் நீலவேணிங்க. நீலவேணிமா, எங்க இருந்து பேசுறீங்க? கோவை. கோவை.
உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. 23/12/1954மா. 23/12/1954. பிறந்த நேரம்? ஆமாமா. அது தெரியலையேமா, மறந்துட்டேன். காலையிலயா மாலையிலயா? தெரியலைங்கம்மா. சரி, இப்ப உங்க கேள்வி என்ன சொல்லுங்க. உடம்புக்கே ரொம்ப முடியாம இருக்குங்க. என்னம்மா உடம்புக்கு எக்ஸாக்ட்டா? இடுப்பு வலிக்குது, கால் வலி, பேக் பெயின், கை வேற. சரி, உங்களுக்கு வந்து வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வந்து அதிகமா இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து டெய்லி வந்து தன்வந்திரிக்கும் சிவனுக்கும் விளக்கேத்திட்டே வாங்க. மீதி வந்து நீங்க அந்த ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இல்ல ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்ல யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் பெஸ்ட். பரிகாரம் வந்து எவ்ரிடே செய்யுங்க. பரிகாரம் வந்து உங்க ஒண்ணு கத்துக்கிட்டு ப்ராப்பரா செய்யுங்க, இல்ல கத்துக்க முடியலன்னா இப்ப எங்க மாதிரி ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து நீங்க கொடுக்கலாம். சோ இப்ப இந்த அம்மா போன் பண்ணாங்க, இவங்க என்ன கேட்பாங்க, என்னைக்கு ஏத்தணும், டியூஸ்டேவா தேர்ஸ்டேவான்னு கேட்பாங்க. இல்ல, பரிகாரம் வந்து டெய்லி செஞ்சீங்கனாலே நல்ல வித்தியாசம் இருக்கும். இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்வீட் கடை முதலாளி வந்து வந்தாரு. அவர் என்ன சொன்னாரு, சார் நான் ஃபாஸ்டா வந்து க்ரோ ஆகணும், அதுக்கு வந்து பிசினஸ்ல நான் ஃபாஸ்டா க்ரோ ஆகணும், அதுக்கு என்ன அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இப்ப நீங்க மகாலட்சுமி ஹோமம் வந்து ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்னைக்கு பண்ணீங்கன்னா பயங்கர இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு. அவர் வந்து ஒரு 6 மாசம் கொடுத்தாரு. அவருடைய சேல்ஸே அந்த பக்கம் போயிடுச்சு. இது வந்து நான் சும்மா ஏதோ ப்ரோக்ராமுக்கு சொல்றேன், ப்ரமோஷனுக்கு சொல்ல வரல. இதை நான் ஒரு ரொம்ப வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ ஹவ் சீன் டூ மெனி சக்சஸ். அதனால நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பரிகாரம் பண்ணும்போது அதுக்கான பயங்கர இம்பாக்ட் இருக்கும். இப்ப அந்த பையனை பத்தி அந்த கதை சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவன் வந்து என்ன சொன்னான், சார் நான் வந்து நாங்க நிறைய பேர் மேட்சிங் பார்த்திருக்கோம், நீங்க எப்படி இவ்வளவு ஃபாஸ்டா பண்றீங்க? அது காரணம் என்னன்னா லக்னத்தை யூஸ் பண்றது, பிளானட்டரி பொசிஷனை யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரியும். நட்சத்திரத்தை யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி நீங்க வந்து கரெக்டா இல்லையான்றத வந்து சொல்லுவீங்க. இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆகும் நம்ம ஹாரோஸ்கோப்பை பார்த்து அனலைஸ் பண்றதுக்கு. இப்ப பார்த்தோன்னே இம்யூனிட்டா தூக்கி போடுறது, இப்படியே பார்த்தோன்னே ஒரு HR இன்டர்வியூவே 20 நிமிஷம் ஆகும். ஒரு ஹாரோஸ்கோப்பை பார்க்கறது ஒரு 10-20 மினிட்ஸ் ஆகாதா? அதுக்குள்ளேயே பார்த்து தூக்கி போட்டுறதா? அதெல்லாம் வந்து படிக்காத அஸ்ட்ராலஜர்கிட்ட போறதுனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனை. அனுபவம் உள்ள படிச்ச அஸ்ட்ராலஜர்கிட்ட போனா சீக்கிரமா கல்யாணம் ஆயிடும். எனக்கு அது தெரிஞ்சு இது ஒரு ப்ராப்ளம். இன்னொன்னு, இப்ப நீங்க எங்க கிட்ட கூப்பிடுறீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க எங்க வேணா இருக்கலாம். இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் ஆஸ்திரேலியால படிச்சிருக்கேன், கனடால படிச்சிருக்கேன், லோக்கல்ல கோயம்புத்தூர்ல படிச்சிருக்கேன், டெல்லியில படிச்சிருக்கேன், பாம்பே இருக்கிற கிளைண்ட படிச்சிருக்கேன். நீங்க என் கூட டைரக்டா வீடியோ காலிங்ல பேசலாம், 15-20 நிமிஷம் பேசலாம். அந்த பேசினதை நாங்க வாட்ஸ்அப்லயோ இல்ல மெயில்லயோ இல்ல SMS-லயோ டைப் பண்ணி அனுப்புவோம். உங்களுக்கு அதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா எங்களை நீங்க திருப்பி கேட்டுக்கலாம். நிறைய பேர் என்ன எங்கிட்ட கேக்குறாங்கன்னா, சார் நான் அங்கேருந்து வரணும். இப்ப உதாரணத்துக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒருத்தர் வராரு அப்படின்னா போயிட்டு வர செலவே வந்து ஒருத்தர் போயிட்டு வந்தாலே 1500 ரூபாய் ஆயிடும், ரூமு தங்குற சார்ஜ். அதுக்குதான் மாடர்ன் டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுனால நீங்க எங்களுடைய வெப்சைட்ல வழியா வரலாம், வாட்ஸ்அப் வழியா வரலாம், நீங்க பேமெண்ட் கேட்வே எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால பேசிக்காவே நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பரிகாரம் இப்ப சில பேர் என்ன கேட்பாங்கன்னா, அங்கேருந்து பரிகாரம் வந்து பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா பண்ண முடியும். நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஒருத்தர் லைவ் டிவில நீங்க எப்படி பாக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி பேஸ்புக் லைவ் பண்ணி அவருக்கு நாங்க வந்து ஹோமமே பண்ணி காமிச்சோம். அவர் கிட்டத்தட்ட 2 hours உட்காந்து பார்த்துட்டே இருந்தார். இன்னொரு கிளைண்ட் ஹாங்காங்ல இருந்து வந்த கிளைண்ட்டுக்கு மகாலட்சுமி பூஜை பண்ணோம். நாங்க சொன்னா நான் வேணா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறோம் சார். இல்ல 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 நாங்க பார்த்துதான் ஆவோம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நைரோபில இருந்து ஒரு பெரிய கிளைண்ட், அவர் பெரிய பணக்காரர். அவர் என்ன சொன்னாரு, நான் எல்லாத்துக்கும் வர முடியாது, ஆசீர்வாதத்துக்கு மட்டும் வரேன். மகாலட்சுமி பூஜைக்கு அவர் லைவா அவரை வந்து வாட்ஸ்அப்ல வர வச்சு அந்த இது ஸ்கைப்ல, அப்ப வாட்ஸ்அப்ல இப்பதான கொஞ்சம் வந்து ஸ்கைப்ல வர வச்சு அவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணோம். அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாரு. நீங்க பரிகாரம் பண்றதுன்றது எவ்ரிடே மெசேஜ் அனுப்புறீங்க, அதே மாதிரி அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் எது கொடுத்தாலும் எங்க கிட்ட இம்மீடியட்டா பேசலாம். நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நிறைய அஸ்ட்ராலஜர் ரொம்ப வெயிட்டிங் டைம் இருக்கும், நிறைய பேர்கிட்ட பேச முடியாது. நீங்க ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்க கிட்ட அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமே இல்ல. என்கிட்ட நீங்க கண்டிப்பா பேசலாம். ஒண்ணு நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தா திருப்பி கூப்பிடுறேம்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். எங்களை பொறுத்த மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்களுடைய வெற்றி என்னுடைய வெற்றி. இப்ப யாரோ கேட்டாங்க, ஏங்க மேட்சிங்க்கு வந்து இவ்வளோ வாங்குறீங்களே அப்படின்ட்டு. நான் சொன்னேன், அந்த 100 ரூபாய் மேட்சிங்னால எனக்கு வராது, எனக்கு புண்ணியம். எனக்கும் ஒரு பொண்ணு இருக்கு, அவங்க நல்லா இருக்கணும், எங்களுடைய வம்சாவழியினர் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்கு தான் இதை வந்து பண்றோம்.
இது அதே மாதிரி பரிகாரத்துல வந்து நிறைய பேர் லேக்ஸ் கொடுங்க, க்ரோஸ் கொடுங்க அப்படின்னா லேக்ஸே கேட்டிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய நம்பூதிரி வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, நான் வந்து 6 lakhs கேட்டாரு. அந்த அம்மா என்கிட்ட அழுதுகிட்டே வந்தது, சார் என் குழந்தைக்கு வந்து மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் வர மாதிரி இருக்கு, டிஸ்லெக்சியா வர மாதிரி இருக்கு, நாங்க ஃபாரின்ல இருந்தாலும் அவ்வளவு பெரிய பணக்காரங்க இல்லைங்க. நான் சொன்னேன், நீங்க நேரா வாங்க, என்கிட்ட கத்துக்கோங்க, பரிகாரம் பண்ணிட்டே வாங்க, அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டேன். அதனால பரிகாரம்ன்றது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான விஷயம், அதை வந்து யாருமே பேச முடியாது, யாருக்குமே வந்து கத்துக்க முடியாது. பரிகாரம்ன்றது ஒரு நார்மலான விஷயம், நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம். முடியாதவர்கள் எங்க கிட்ட கொடுங்க, நாங்க எல்லாத்தையுமே பரிகாரம் பண்றது இல்ல. அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி நான் பார்த்தபோது எனக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது. ஒரு லேடி வந்து வந்தாங்க, ஹாரோஸ்கோப்பை கொடுத்தாங்க. சார் நான் எப்ப செத்து போவேன் அப்படின்னாங்க. நான் கேட்டேன், என்னங்க ஏங்க இதெல்லாம் வந்து இப்ப வந்து கேக்குறீங்க, நல்ல திடகாத்திரத்தோட தானே இருக்கீங்க அப்படின்னு. இல்ல சார் நான் வந்து செத்து போயிடுவேன்னு ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் சொல்லிட்டாரு. நான் சொன்னா அப்படியாம்மா, ஏன் என்னத்துக்கு சொன்னார்? இல்ல சார் அவர் என்ன சொன்னாரு, 1.5 lakhs ஒரு பூஜை இருக்கு, அதை பண்ணாதான் நீ உயிரோட இருப்ப அப்படின்ட்டு. நான் சொன்னா அதெல்லாம் ஃபேக்மா அப்படின்லாம் இல்லம்மா, நீங்க நல்லா இருப்பீங்க, வேணா நீங்க கோயிலுக்கு டெய்லி போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு. இல்லாத பரிகாரத்தை எப்படி உண்டு பண்ணிலாம் சொல்ல முடியும்? சில பேர் சொல்றாங்க, அது காரணம் வந்து என்னன்னா மக்களுக்கு தெரியாதுன்றதுனால. உங்களுக்கு ஹானஸ்டா வேணும், உங்களுக்கு ஜென்யூனா உங்களை நண்பன் மாதிரி நீங்க வந்து நம்பி வரணும்னா வாங்க. அதே மாதிரி இப்ப நிறைய பேர் வந்து இப்ப போன உடனே ரொம்ப நேரம் வெயிட்டிங் டைம், அவரை பார்க்கவே முடியாது, அவர் ஏதோ ஒரு 2 வார்த்தை பேசுவாரு, உடனே அவர் வந்து வெளில அனுப்பிச்சிடுவாரு. நீங்க என்ன பார்க்க வரும்போது எந்த பழம், பூ, வெத்தலை பாக்கு எதுவுமே வாங்கிட்டு வர வேணாம், நானே ஒரு நார்மலான மனுஷன் தான், ஓகேங்களா? எங்கள நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரண்ட்ல பெரிய நிறைய சிலைகள் இருக்கும், அதுக்கு பூஜை பிராமின் பிரீஸ்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, உள்ள ரூம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா கூட்டிட்டு போவாங்க. எங்களை பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு புரியணும் நாங்க சொல்றது, நீங்க கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும். இப்ப அதுக்கு வந்து பரிகாரம் பண்ண முடியாது அப்படின்னா நாங்களே சொல்லிடுவோம், சாரி சார் பரிகாரம் பண்ண முடியாது. இப்ப உதாரணத்துக்கு வடபழனியில இன்னைக்கு ஒரு கிளைண்ட் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு லிவர் வந்து ஃபுல்லா அவுட் ஆயிடுச்சு. அந்த லிவர் அவுட் ஆனவங்க வந்து என்கிட்ட போன் பண்ணி கேட்டாங்க, சார் நீங்க பரிகாரம் பண்ணுங்க. நான் சொன்னேன், இல்லம்மா அது ஆற மாதிரி தெரியல, சக்சஸ் ஆற மாதிரி தெரியல, வேண்டாம் விட்டுடுங்க. அவர் திருப்பி இன்சிஸ்ட் பண்ணவனே நான் யாரோ ரெஃபரன்ஸ் பண்ணவங்களை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் நல்ல விதமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன், அவர் பாவம் ஹர்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு. முடிந்தால் செய்து கொடுப்போம், இல்லையா அது வந்து முடியாதுன்னா டைரக்டா சொல்லிடுவோம். அதனால இது நீங்க எப்பயுமே நீங்க எந்த கிளைண்ட், எனக்கு வந்து 17 வருஷ கிளைண்ட், 20 வருஷ கிளைண்ட், 27 வருஷ கிளைண்ட், அவங்க எல்லாம் ஏன் காரணம் என்னன்னா, என்கிட்ட வந்தா அவங்களால கம்ஃபர்டபுளா பேச முடியும், ஈஸியா பேச முடியும், கன்வின்சிங்கா அவங்க கேட்கிற டவுட்டுக்கு கேட்க முடியும். இப்ப எதுக்கு உங்களை எதுக்கு நான் கோச்சுக்கணும்? எனிவே ஒரு காலர் இருப்போம். நிச்சயமா. வணக்கம் ஜெயசங்கரா, பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் வந்து கௌரி, என்னோட பொண்ணுக்கு பார்க்கணும். ஓகே, பொண்ணோட டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்கம்மா. 26/94. ஓகே, டைம் ஆஃப் பர்த் இரவு 7 மணி. 26/1996 94. டைம் இரவு 7 மணி. இரவு 7 மணி. 7 மணி. எங்க பிறந்திருக்காங்க? இங்க காந்தி கிராமம், ஷாலி கிராமம். சரி, உங்களுடைய கேள்வி என்ன? பொண்ணு வந்து 23 வயசு ஆகுது, அவளுக்கு மேரேஜ் இன்னும் மேரேஜ் ஆகல. 29 வயசு ஆகுது, இன்னும் மேரேஜ் ஆகல. சரி, என்ன காரணம் கேட்டு இருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அம்மாக்கு வந்து குரு ராகு, சந்திரன் ராகு, மார்ஸ் கேது இருக்கு. அதனால கண்டிப்பா இந்த அம்மாக்கு வந்து சர்ப்பசாந்தி பூஜை வந்து செய்ய வேண்டும். சர்ப்பசாந்தி பூஜை வந்து நான் ஜெனுனாவே சொல்றேன், அது ஒரு 90 to 120 days ஆகும், 150 days ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் நாகர் யாரோ பிரதிஷ்டை பண்ண சிலையை திருடி எடுத்துன்னு வந்து அதை வந்து நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அது எப்படிங்க சித்தி ஆகும்? எங்க கிட்ட வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மகாபலிபுரத்திலேருந்தே இதுக்குன்னே ஃப்ரெஷ்ஷா சிலை செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்து நாங்க பண்ணுவோம். ரெண்டாவது வந்து 90 to 120 days ஆகும். இது அவசரப்படுத்தி இன்னைக்கு ஒரே ஒரு பூஜையில பண்ணிட்டா சரியா போயிடும், ஒரே ஒரு பூஜையில பண்ணிட்டா அப்படின்லாம் நம்பி ஏமாந்து போகாதீங்க. எல்லாமே வெயிட் லாஸ் மாதிரி, இட் வில் டேக் டைம். இப்ப உங்க அவசரத்துக்கும் உங்க இயலாமைக்கும் அந்த விஷயங்களை வந்து நடத்தவே முடியாது. இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய கோவில் இருக்கு, நான் பார்த்திருக்கேன், அங்க எனக்கே ஆச்சரியம், இது எப்படி முடியும்? ஒரே ஒரு வாட்டி அஷ்டோத்திரத்தை சொல்லுவாங்க, 100 பேர் உட்காந்துப்பாங்க. அந்த இத்தினூண்டு லட்டை வந்து அந்த எனர்ஜியை ஒத்தொத்தருக்காக கொடுத்தீங்கன்னா என்ன இம்பாக்ட் இருக்கும்? அப்புறம் கேட்டா கடவுள் கண் இல்ல, காது இல்ல, மூக்கு இல்ல. இல்ல, நம்ம ஒழுங்கா பண்ணோமான்றத வந்து பாத்துக்கோங்க.
ரெண்டாவது அபிஷேகத்துக்கு வந்து பாக்கெட் பால் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க, சிந்தட்டிக் மில்க் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கடவுள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவாரு? நாங்க மாட்டுப்பாலை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி எல்லா பரிகாரத்துக்கும் இதுதான் நேவேத்தியம்ன்ற நியமம் இருக்கு. இஷ்டத்துக்கு கண்ணாபின்னான்னு எல்லாத்துக்கும் புளியோதரை வைக்கிறது, எல்லாத்துக்கும் சாம்பார் சாதம் வைக்கிறதுன்னு அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்? முருகர் கோவில்ல வந்து போனீங்கன்னா அவங்க வந்து பஞ்சாமிர்தம் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு காரணமா வச்சிருக்காங்க. முருகர் வந்து பித்தம், அது ஆப்போசிட்டா பண்ணாதான் கரெக்டா இருக்கும்ன்றதை வச்சிருக்காங்க. இப்ப இதெல்லாம் புரியாம ஏதோ வந்த உடனே ஒரு பரிகாரத்தை வந்து பண்ணிட்டேன், அது வந்து ஒன் டைம் தானே சார்? ஒன் டைம் சில இது முடியாது. இப்ப இந்த அம்மாவோட ஹாரோஸ்கோப்போட அஃப்ளிக்ஷன் வந்து சிவியர் கேட்டகரி, அதாவது மைல்டு, மாடரேட், வெரி சிவியர், சிவியர். சோ அந்த சிவியர் கேட்டகரி வரும்போது நம்ம கொஞ்ச நாள் பண்ணித்தான் ஆக வேண்டும். சில பேருக்கு நாட்கணக்கில் பண்ண வேண்டும், சில பேருக்கு வார கணக்கில் பண்ண வேண்டும், சில பேருக்கு மாத கணக்கில் பண்ண வேண்டும், சில பேருக்கு இயர் கணக்கா பண்றவங்க இருக்கணும்னா வாங்க, நீங்க தயவு செய்து நீங்களே பரிகாரம் கத்துக்கிட்டு பண்ணிக்கோங்க, இல்ல நாங்க இனிஷியேட் பண்ணி தரோம் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அவங்களால முடியாது, அவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்தெல்லாம் சில பேரால பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி ஒரே ஹோமத்துல சரியா போயிடும், ஒரே பூஜையில சரியா போயிடும், அப்படி இருந்தால் நான் என்ன வந்து அவதார புருஷனா கும்பிடுவாங்க. அதெல்லாம் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். அவதார புருஷங்களே வந்து சும்மா அப்படியே அல்வா கொடுத்துன்னு இருக்காங்க. கேட்டா மழையை பெய்ய வைக்கிறேன், அதை பெய்ய வைக்கிறேன். இட் இஸ் ஆல் ஃபேக். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாம்பேல போனீங்கன்னா மரமே கிடையாது, எங்க மரம் இருக்கு, ஆனா அங்க மழை கொட்டுது. மரம் நட்டா மழை பெஞ்சிருமா? அதுக்கு தான் அவங்க வந்து வருண சுக்தம்னு வச்சிருக்காங்க, பர்ஜன்ய சுக்தம்னு வச்சிருக்காங்க. அது ஸ்ருங்கி மகரிஷி தான் அதுக்கு இது. அதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. கேட்டா எனக்கு வந்து அவரை தெரியும், இவரை யார தெரிஞ்ச, மழை பகவானை தெரிஞ்சாதான் முடியும். மக்கள் எவ்வழியோ மன்னன் அவ்வழி, மன்னன் அவ்வழியோ மழை அவ்வழி. அதனால இப்ப மழைக்கே பரிகாரம் இருக்கு. அது வந்து பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து அவ்வளவு பேர் வேணும், அதுக்கான இது வேணும். சும்மா அப்படி உக்காந்து அப்படியே ஹோமத்துல நெய் ஊத்தினா ஒர்க் அவுட் ஆயிடுமா? அதனால நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அப்படிலாம் ஏமாந்து போகாதீங்க. உங்க லைஃப்ல ஹார்ட் அண்ட் மணியை ஏமாந்து போகாதீங்க. இப்ப நான் எனக்கே ஷாக் ஆயிருக்கு. பழைய பழத்தை எடுத்து ரொட்டேஷன்ல வைக்கிறது, பழைய பூ எடுத்து வைக்கிறது. இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு கெஸ்ட் வராங்க, நீங்க எச்ச பண்ண சாப்பாடை வச்சீங்கன்னா அவங்க சாப்பிடுவாங்களா? அந்த மாதிரி சாமிக்கு வந்து பழைய பூவை வைக்கிறது, பழைய அந்த நேவேத கோவில் நேவேதத்தை ஹோமோன்னு வைக்கிறது. how is that going to work? எனக்கு காமன் சென்ஸ் இல்லையா? இந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணி பரிகாரம் பண்ணாலே சீட், பரிகாரம் பண்ணாலே பொய் சொல்றான், பரிகாரம் பண்ணாலே ஏமாத்துறான்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, எங்க கிட்ட நீங்க பரிகாரம் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை, கேட்டுக்கோங்க. எப்படி பரிகார முறை கேட்டுக்கோங்க. நாங்க நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம், நிறைய பேருக்கு பண்ணி வச்சிருக்கோம். இன்னைக்கும் நான் இப்பதான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல வரேன். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வராம நான் 5, 6, 7, 8 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது எப்படி இஸ் பாசிபிள்? பிகாஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். அதனால உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேட்டுக்கோங்க. இன்னொரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து என்னன்னா, ஹாரோஸ்கோப்பை எடுத்த உடனே சில பேர் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா, இப்ப நாங்க உங்ககிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கறோம்னா, எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. அதை பத்தி சொன்னீங்கன்னா நாங்க சொல்றோம், இல்ல பாஸ்ட பத்தி சொல்லுங்கனாலும் சொல்றோம், நோ இஷ்யூ. அதே மாதிரி நீங்க வெப்சைட் போனீங்கன்னா நான் நிறைய ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட் மேட்ச் பத்தி கொடுத்துருக்கேன். இப்ப லேட்டஸ்ட் சீரீஸ், இப்ப உதாரணத்துக்கு நியூசிலாந்து சீரீஸ இந்தியா வந்து வின் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி சீரீஸ் ஆஸ்திரேலியா சீரீஸ். நான் சொல்றது ஒரு மேட்ச் கிடையாது, நான் சொல்றது சீரீஸ். அதே மாதிரி இப்ப ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இப்ப இன்ஃபேக்ட் ஒரு பெரிய இவர் வந்து ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் லீடர், அவங்களுடைய கேரியர் கிராஃப் எப்படி போகுன்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அதுல வந்து கொடுத்துருக்கோம். அதை நீங்களே படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏதோ அனுபவம் இல்லாம எதையும் பத்தி தெரியாம, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த நரேந்திர மோடியோட ப்ரெடிக்ஷனை வந்து எழுதி அந்த கட்சியும் அந்த அளவுக்கு ட்விட்டர்ல அது வந்து அவ்வளவு பிரபலப்படுத்தி, நான் கென்யால இருந்து வரும்போது பாத்தீங்கன்னா எனக்கே ஆச்சரியம், அவ்வளவு கால்ஸ். அதே மாதிரி பீகார் எலெக்ஷன், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து போத் மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜி அண்ட் பர்சனல் கொடுத்துருக்கோம். அதனால உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை பரிகாரத்தில் சொல்லுவோம். சில பேர் முடியாது, அவங்க ஃபாரின்ல இருக்காங்க, ஃபாரின்ல இருப்பவங்கள அவங்களால முடியாது. அதனால தயவு செய்து ஏமாந்து போகாதீங்க. தயவு செய்து பணம் சீப்பா இருக்கு அது நடந்துரும்னு போகாதீங்க, உங்களுக்கு தான் கஷ்டம். ஒரு அம்மா அன்னைக்கு போன் பண்ணாங்க. அவங்க என்ன என்கிட்ட சொன்னாங்கன்னா, சார் நான் வந்து பரிகாரம் பண்ண பயங்கர இம்பாக்ட் சார், இமீடியட்டா எங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு, 2 years எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம சார், இப்ப திருப்பி அவருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு சொல்றீங்கன்னா, நான் சொல்றேம்மா ஒரி பண்ணாத, புக்தியில லக்னமா போட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இத வந்து சாதாரண மக்கள் கூட செய்யலாம். இப்ப இதுல
இதுல என்ன பெரிய பிரச்சனைன்னா, ஓகே அது பரிகாரம்னா சீட் பண்றாங்க. எதுக்கு சீட் பண்ணும், என்னதுக்கு சீட் பண்ணும்? அதுக்கு காரணம் சரியா படிக்காதவங்க. இத இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து, இப்ப நான் இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வரதாவே இல்லை. என்னை பார்த்தே சொன்னாங்க, இந்த ப்ரொஃபஷன்ல வருவ, 6 கலையில் வல்லவனாவாய், நீ வந்து இதுலயே ஞானமே உனக்கு வரும் அப்படின்னாங்க. நான் அதை வந்து நம்பல. ஆனா அதுக்கப்புறம் நிறைய நடந்த விஷயத்துல இருந்தது. இதை வந்து அன்குவாலிஃபைடு, படிக்காதவங்க, ரிட்டையர் ஆனவங்க, வயசானவங்க, இந்த கிரே ஹேர் வச்சுனவங்கலாம் அஸ்ட்ராலஜில தெரியாது. அதுதான் இதோட பெரிய ப்ராப்ளம். எனிவே தட் இஸ் a டிஃபரண்ட் ஸ்டோரி. அதே மாதிரி பரிகாரம் பண்ணும்போது தொடர்ந்து பண்ணுங்க, விடாம பண்ணுங்க, அப்பதான் ஆகும். பரிகாரம் வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு நடராஜன் சர்மான்னு ஒரு பெரிய அஸ்ட்ராலஜர், அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அவங்க தெரிஞ்சவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, ஆமா கடவுள் வந்து 2 ஊதுபத்தி, தம்மா துண்டு கற்பூரம், தம்மா துண்டு எண்ணெய் ஏற்றி வச்சுட்டு உடனே டிவைன் எனர்ஜி வந்துருமான்னாரு. அவரு சொன்னது வந்து ஒரு அற்புதமான விஷயம். இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் வந்து பரிகாரம் வந்து எப்படி கத்துட்டேன்னா, நான் விளக்கேற்றும் போது நான் என்ன யோசிச்சேன், இத்தினோண்டு விளக்கேற்றினா இம்பாக்ட் இல்ல, நம்ம பெரிய அகலா போட்டு ஏத்தலாம் அப்படின்னு. 4 to 6 hours அந்த விளக்கு எரியணும். அப்பதான் அந்த விளக்குல வந்து சக்சஸ் வரும். நீங்க கோவில்ல முடிஞ்சா பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைன்னா வீட்லயே பண்ணுங்க. 4 to 6 hours விளக்கு எரியாத போது எப்படி இம்பாக்ட் இருக்கும், என்ன யூஸ் இருக்கும்? சும்மா நான் பரிகாரம் பண்றேன், அதாயிடுச்சு இதாயிடுச்சு. நீங்க நிஜமாலே மகாலட்சுமிக்கு பண்ணிருக்கீங்களா? நான் பண்ணிருக்கேன். உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு 8 கோடி ரூபாய் கடன், 8 crores. அவர் என்ன என்கிட்ட சொன்னார்னா, என்கிட்ட காசே இல்ல சார், நீங்க வந்து பேசுறதெல்லாம் வந்து பெரிய பேச்சா இருக்குது, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. நான் சொன்னேன், நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அப்படின்னு. அவருக்கு ஓரளவு காசு வந்தது. அவர் என்ன சொன்னார்னா, அஷ்டலட்சுமி பூஜை பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு. பண்ணலாம், ஆனா இது வந்து நடக்குமா அப்படின்னாரு. நான் பண்ணலாம் சார், பண்ணி பாருங்க, வித்தியாசம் தெரியும். அவர் பண்ணி பார்த்தார். அவர் கடைசியா என்னை விட்டு போகும்போது அவருக்கு 300 ஏக்கர் வாங்கினார். அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட crores-ல டர்ன் ஓவர் பண்ணார். அதுதான் மகாலட்சுமியோட மகிமை. கரெக்டா லேடிஸ்க்கு காலெலும்பி அவங்களுக்கு தட்சணை கொடுத்து பூஜை பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பா இம்பாக்ட் இருக்கும். அதனால பரிகாரம் என்பது வேலை செய்யக்கூடிய விஷயம், உங்க லைஃப்ல டே டு டே அப்ளை பண்ணக்கூடிய விஷயம். நிச்சயமா சார், உங்களுடைய ரகசியங்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டீங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் தான் கற்ற கலையை மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க தயங்குவாங்க. ஆனா நீங்க அதை அப்பட்டமா எல்லாருக்குமே சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களும் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்கான பல வழிவகைகளை நீங்க வகுத்து கொடுத்திருக்கீங்க. இந்த நிகழ்ச்சியை அருமையான முறையில கலந்து சிறப்பித்த உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. தொடர்ந்து பாருங்க. உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புங்க. நீங்க பேசினாலும் கண்டிப்பா ஒன்னு ஆபீஸ்ல இருக்கிறவங்க பேசுவாங்க, அதுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து பதில் சொல்லுவேன். நிச்சயமா. குரு கேபி கோபாலகிருஷ்ணன் சாரோட அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கணும்னா, குரு கிருஷ்ணன் அவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் நம்பருக்கு எடுக்கணும்னா நான் சொல்லிடுறேன், நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. 9840572247. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. இந்த 2 இலக்கத்துக்கும் அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம். உங்களோட முகவரி ஈஸியா சொல்லணும்னா AR ரஹ்மான் மியூசிக் டைரக்டர், AR ரஹ்மான் ஸ்டுடியோ, பேக் சைட்ல தான் இருக்கு. நான் இருந்தாலும் முகவரி சொல்லிடுறேன். நம்பர் 5 வேதமால் அவென்யூ, டாக்டர் சுப்பராய நகர், கோடம்பாக்கம், சென்னை 6,24,000. இந்த முகவரிக்கு நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு சார் வந்து ஒரு முறை மீட் பண்ணீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையும் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுங்கிறது எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை. மீண்டும் என்ன நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களது விடைபெறுகின்றேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம். Thank you.